ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાને સક્રિય કરવા પ્રયાસ તેજ કરવામાં આવ્યા છે। અલ્પેશ ઠાકોરે બોલાવી ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાની બેઠક। ગાંધીનગરમાં ટાઉન હોલ ખાતે આ બેઠક મળી છે। ઠાકોર સેનાની આ બેઠક છે। ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાના 500થી વધુ હોદ્દેદારો હાજર રહ્યા। ઠાકોર સેનાની આગામી દિવસોના કાર્યક્રમો અને રણનીતિની નક્કી કરવામાં આવશે। 1 લાખ નવા મેમ્બરને જોડવા તેમજ 10થી વધુ મોટિવેશનલ સ્પીકર બોલાવવાની પણ વાત કરવામાં આવી છે। हमारो मुख्य विषय है व्यसन मुक्ति, शिक्षण, रोजगार, अंधश्रद्धा, कुरीवादीओमांथी बहार निकाळवा, सामाजिक समरसता, तमाम समाजों साथे बीजा समाजों जे विकसित समाजों छे, विकसित समाजोनी साथे एमनी साथे हरोळमां कई रीते चाली शकाय एना माटे शुं प्रयत्न करवा, एमनी साथेनो सहवास केवो होवो जोईए, आ बधा ज विषयोने लई एक छेल्ला 3-4 महीनाथी अमारुं मंथन जे चालतुं हतुं कि आ जे विचारधारा आपणे जे मूकी छे ए विचारधाराने वधारे वेग केवी रीते आपवो, तो एना माटे 1050 अमे अमारा मार्गदर्शको तैयार कर्या छे। एनुं नाम आप्युं छे अमे समाज मार्गदर्शक। अमरेली जिल्लाना लाठी तालुकाना धामील गामना भारतीय सेनाना जवान मेहुल मेपाभाई भरवाड शहीद थया छे। 18 सप्टेम्बरे काश्मीरमां फरज बजावता शहीद थयाना समाचारे समग्र पंथकमां शोकनी लागणी फैलाई छे। राष्ट्रनी रक्षा काजे पोताना प्राणोनी आहुति आपनार वीर जवाननी शहीदीथी तेमना परिवार अने गाममां भारे गमगीनीनो माहोल छवायो छे। शहीद जवाननी अंतिम यात्रामां हजारों लोको जोड़ाया। अमरेलीना सांसद सहित तमाम धारासभ्यो पण अंतिम यात्रामां जोड़ाया। भीनी आंखे अने संपूर्ण सम्मान साथे वीरने आपी विदाय। अमे नानपणथी मोटा थयेला छे। मेहुल अमे नानपणथी हतो त्यारथी लईने अत्यार सुधी अमारे कहीने तो मेहुल माटे अमारे एक गर्वनी वात छे। अमारुं एक धामेल जे गाम छे एक खाली ज्ञातिवादमां के एवुं कांई संकळायेલું નથી। પહેલેથી कोईपण वरण, कोईपण मित्र, कोईपण युवान हमेशा कोईपण युवान जे प्रगति करतो होय एना माटे हमेशा तैयार छे। जन्म भूमिकानी रक्षा करवा माटे पाछो पड़तो नथी, बहादुरी पूर्वक मौतने वहाल करे छे। ની વાતનો ફક્ર છે। અમે પરિવાર સહિત एमनी राजकीय सन्मान साथेनी आ यात्राने आखो जिल्लो आज आखरी सलाम आपे छे। एमना परिवारने जे कोई मददनी जरूर होय अमे राजकीय रीते तमाम धारासभ्यश्रीओ, सांसद सहित समग्र जिल्लो ई परिवारनी वहारे छे। सूरतनी डायमंड होस्पिટલમાં 24 કલાકમાં સતત ડિલિવરીનો અનોખો રેકોર્ડ। એક જ દિવસમાં 23 બાળકોનો જન્મ, 14 દીકરી અને 9 દીકરાનો જન્મ થયો છે। હોસ્પિટલમાં ખુશીનો માહોલ છે। હોસ્પિટલના ટ્રસ્ટીઓએ ડોક્ટર અને સ્ટાફને અભિનંદન પાઠવ્યા છે। હોસ્પિટલની ઓપીડીમાં દરરોજ 950થી લઈને 1000 જેટલા દર્દીઓ લાભ લે છે। दर महीने सरेराश 300 થી 350 डिलिवरी होस्पिटल में थाय छे। नॉर्मल डिलिवरी माटे मात्र 1800 रुपया चार्ज। दीकरीनो जन्म थाय तो नॉर्मल डिलिवरी मफत करवामां आवे छे। अमरेलीनी राजुला एपीएमसीना चेरमेन जिग्नेश पटेलने महत्वनी जवाबदारी सौंपाई छे। गुजरात नियंत्रित बजार संघना चेरमेन तरीके जिग्नेश पटेलनी वरणी। सौराष्ट्रमा लेवा पाटीदार समाजनो युवा चेहरो छे जिग्नेश पटेल। राजुला मार्केटिंग यार्डमां धारासभ्य हीरा सोलंकी सहित भारतीय जनता पार्टीना कार्यकरो होद्देदारो हाजर रह्या। राजुला मार्केटिंग यार्डमां समर्थकोए फटाकड़ा फोड़ी खुशी मनावी। जिग्नेश पटेल छेल्ला 12 वर्षथी राजुला एपीएमसीना चेरमेन तरीके बिनहरीफ चूंटाई आवे छे। અને સમાચારની વાત કરીએ તો સોમનાથના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાએ તેમના મત વિસ્તાર દરમિયાન એક અનોખી પહેલ હાથ ધરી છે। ઘર વિહોણા લોકોને જમીન આપવાની માંગ સાથે તંત્ર સમક્ષ રજૂઆત કરી છે। તેમણે વિસ્તારનો સર્વે કરીને અંદાજે 200થી વધુ લાભાર્થીઓના ફોર્મ તૈયાર કરી વેરાવળ તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે રજૂ કર્યા છે। આ પહેલા તેમણે શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં રેલી યોજી હતી અને તમામને સાથે રાખી तालुका विकास अधिकारी ने आवेदन पत्र आप्युं हतुं। विमल चुडासमाए कह्युं के गरीब अने घरे રહેઠાણ विहोणा लोकोने जमीन आपवानी वात आवे त्यारे तंत्र मूकी दे छे अने लोको वर्षोथी घरोथी वंचित छे, तेथी सर्वे करी त्वरित कामगीरी कराववामां आवी। જે ગરીબોને મફતિયા પ્લોટ દેવા માટે ફોર્મ ભરવા જોઈએ, પણ એમના દ્વારા
ફોર્મ ભરવામાં નથી આવ્યા. અવારનવાર લેન્ડ કમિટીની મિટિંગમાં હું જતો હોય તો વેરાવળ તાલુકામાંથી પૂછવા મારા તરફથી આવતું હોય તો કે કોઈ પણ ફોર્મ ભરવા માટે તૈયાર નથી ને કોઈને મફતે પ્લોટ જોતો નથી, આવું કહેવામાં આવતું હોય. ત્યારે મેં 53 ગામનો પ્રવાસ કર્યો, ત્યારે ગામે ગામ જઈ અને મફતિયા પ્લોટ માટે ફોર્મ ભર્યા સરકારી નીતિ નિયમ મુજબ. જેના નામે જમીન ન હોય અને જેના નામે મકાન ન હોય એવા 220 ફોર્મ ભર્યા. અમારે નથી મકાન, નથી પ્લોટ, નથી જમીન, કોઈ પણ વસ્તુ નથી. અત્યાર સુધીમાં અમને કોઈ લાભ મળ્યો પણ નથી. ને આજે વિમલભાઈ હસ્તક જો અમને લાભ મળતો હોય તો એનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. સામાન્ય માણસ એટલે કે અમે કડિયા કામથી જોડાયેલા માણસો, અમે અમારી આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોય એના કારણે અમે કોઈ જગા કે કોઈ વસ્તુ ન લઈ શકતા હોય તો અમે વારંવાર સરકારી જે યોજનાઓ આવતી હોય એમને અમે અરજી કરતા હોય પણ એ અરજીને અમારું કોઈ ધ્યાન ન દોરતું હોય. પણ આજે અમારા 53 ગામના જે વિમલભાઈ આપણે ધારાસભ્ય છે, ચાલુ ધારાસભ્ય, એ અમારા ગામમાં આવ્યા હતા અને અમને એવું કીધું કે ભાઈ આપણને પ્લોટ ફાળવણી માટે કરીને આપણે તાલુકા પંચાયતે જવાનું હોય ને આપણે એમની અરજી કરવાની હોય. તો એ અરજીના અનુસંધાને આજે અમે વિમલભાઈ ચુડાસમાના સાથે અમે અહીંયા અરજી કરવા આવ્યા છીએ. એક 220 અરજીઓ મફત પ્લોટની આપવામાં આવેલી છે. જે અરજીઓની ખરાઈ ગ્રામ પંચાયત લેવલે તલાટી કમ મંત્રી તેમજ વિસ્તરણ અધિકારી શ્રી દ્વારા ખરાઈ કરવામાં આવે છે. ખરાઈ કરીએથી જે લોકોને, ગરીબ લોકો જે છે એમને પોતાના પ્લોટ મળવાપાત્ર છે કે નહીં જેની ખરાઈ કરીએથી અરજી લેન્ડ કમિટીમાં મૂકવામાં આવે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના 75મા જન્મદિવસની ઉજવણી રૂપે દેશમાં સેવા પખવાડિયાનું આયોજન કરાયું છે. ત્યારે અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર ખાતે નમો યુવા રન ફોર નશામુક્ત ભારતનું આયોજન કરાયું છે. આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ, ભાજપના યુવા મોરચાના કાર્યકર્તાઓ હાજર રહ્યા હતા. મોટી સંખ્યામાં શહેરીજનો મેરેથોનમાં જોડાયા હતા. તો મોટી સંખ્યામાં શહેરીજનોએ પણ ખાસ ભાગ લીધો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે જે પ્રકારની આ ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, દેશમાં સેવા પખવાડિયાનું આયોજન કરાયું છે. હું એટલું જ કહીશ કે ઓફકોર્સ જે રીતે અત્યારે સમય એવો ચાલી રહ્યો છે, આપ સૌ કદાચ કોઈ નશામાં હોય તો પ્લીઝ મુક્ત થઈ જાઓ એમાંથી. આપણે સૌ નશામુક્ત ભારત માટે સૌએ સાથે રહેવાનું છે અને ભારત માટે કામ કરવાનું છે, દેશ માટે કામ કરવાનું છે. અને જે પણ લોકો જે પણ કોઈ પણ કુટેવમાં હોય એ પ્લીઝ બહાર આવી જાય અને નશામુક્ત ભારતમાં આપ સૌ જોડાઓ અને નશામુક્ત રહો, હેલ્ધી રહો, એવી બેસ્ટ વિશેસ. નશામુક્તિ ભારત માટે મારે બધાને એક જ અપીલ કરવાની છે કે આપણું સ્વાસ્થ્ય એ સૌથી મોટી લક્ઝરી છે, બીજી બધી જ વસ્તુ નકામી છે. તો ફોલો, ઈટ હેલ્ધી, બી વિથ હેલ્ધી પીપલ અને એવી હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ બનાવો કે આગળના ટાઈમમાં, એટલે આગળના 5 વર્ષમાં જે તમને સૌથી વધારે હેલ્પ કરશે એ તમારું ફૂડ, તમારું સ્વાસ્થ્ય જ છે. અને સ્વાસ્થ્ય સારું હશે તો તમે બધું અચીવ કરી શકશો. વરસાદે વિરામ લેતા લોકો ગરમી અને ઉકળાટથી હેરાન પરેશાન છે. એક તરફ અસહ્ય ગરમી અને બીજી તરફ વીજ પુરવઠાના ધાંધિયા. વળી ગરમીનું વાતાવરણ સર્જાતા ખેતીના પાકોને સિંચાઈ આપવું જરૂરી બન્યું છે, પરંતુ ખેડૂતોને વીજ પુરવઠો નિયમિત નહીં મળવાના કારણે ખેતીના ઊભા પાક સુકાઈ રહ્યા છે. હાલ છોટાઉદેપુરના ગામડાઓમાં સ્થિતિ દયનીય છે. મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની ખેડૂતોને વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં તદ્દન નિષ્ફળ નીવડી હોય તેવા ખેડૂતો આક્ષેપો કરી રહ્યા છે. મારો છોકરો કે બાતી બધો અંધારામાં અમે હોઈએ એટલે લાઇટ વાળાને અમે કહેતા આજે આવશે, કાલે આવશે કરીને વાયદા કરી કહીને આજે પૂરા મહિનો થયો. અરજી એટલે અરજી તો સાહેબ આવેલો પૂનમના દાડે રક્ષાબંધનના દિવસે ડીપી ભરી ગઈ. તે દાડે સાહેબને બોલાવ્યા હેલ્પરને, પણ આવ્યા નહીં, પેલું કીચડ ઉઠતું એટલે તેની પછી અઠવાડિયા પછી બીજા શનિવારે બોલાવ્યા તો આવીને પછી આ અરજી આલી, પણ હજુ ડીપીનો કોઈ પતો છે નહીં. આ 3016 અમે નોનાથી નીંદીએ ગોળીએ બધી મહેનત કરીએ છીએ પણ અત્યારે લાઇટ મળતી નથી. અમને ડોલે ડોલે પોની સોટીએ છે ચેટાથી લાવીને દૂરથી. કદાચ આ ટોમેટીની અંદર અમે આ પોની તો મળતું નથી, લાઇટ આવતી નથી એટલે પોની તો ભરાતું નથી. આ ટોમેટી કદાચ મરી ગઈ તો અમારા પૈસા જે હોતા એ જવાના. અમારે આ વરસાદ ગયા પછી આ ડીપી ની ચકાસણી કરવા બગડી એનો રિપોર્ટ કરાવે 1 મહિનો ઉપર થયો સમય. અહીંના સ્થાનિક હેલ્પર રાજુભાઈ એમને અમે જાણ કરી, એમને આવ્યા સ્થળ પર રિપોર્ટ કર્યો, તમારે ડીપી બદલવી પડશે. તો એમને એમની રીતે કાગળો કરી રિપોર્ટ કર્યો. આજે 1 અઠવાડિયાથી હું દરરોજ સવાર સાંજ ફોન કરું છું તો કે રસ્તો નથી, રસ્તો બંને પુલ બગડેલા છે, તો કઈ રીતે તમારે ત્યાં ડીપી આવે.
તો પ્રી મોન્સૂન કામગીરીના નામે પણ મીંડું જોવા મળી રહ્યું છે. ચોમાસા પહેલા કોઈ કામગીરી નહીં કરવાના કારણે વીજ લાઈનો ઉપર વેલાઓ કબજો જમાવી દીધો છે, જેથી વીજ લાઈનમાં ફોલ્ટ સર્જાતા વીજ પુરવઠો ખોરવાય છે. વીજ કંપનીના અધિકારીઓ નિયમિત વીજ પુરવઠો આપે તેવી ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે. વરસાદ પણ વચ્ચે પડી ગયો એ વખતે પણ થોડો વીજ પુરવઠો ખોરવાયો હતો અને અમે તાત્કાલિક એની પર કાર્યરત થઈને પૂર્વરત કરવા પ્રયત્ન કર્યો. જેમ બને એમ ઝડપી અને વીજ પુરવઠો સાતત્યપૂર્ણ પૂર્વવત કરેલો છે. બોડેલી તાલુકાના મુડિયાળી ગામે ખેડૂતોએ પોતાના ખેતરની અંદર ટામેટીની ખેતી કરી છે. આપણે તસવીર બતાવવા માંગીશું. જે ખેડૂતો જે છે જે ડોલમાં પાણી લઈને જે ટામેટીની ખેતી કરેલી છે ત્યાં એ છોડને બચાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. ડોલથી પાણી કેમ છાંટી રહ્યા છે એનું કારણ ફક્ત એક જ છે કે એગ્રીકલ્ચરની જે વીજ પુરવઠો આ ખેડૂતોને મળવો જોઈએ તે મળતો નથી. છેલ્લા એક મહિનો વીતી ગયા છતાં પણ MGVCLની બેદરકારી સામે આવી છે. આપ જોઈ શકો છો જે ખેડૂતો જે મહેનત કરી રહ્યા છે, પરંતુ MGVCLના અધિકારીઓ સરકારી પગાર લેવા છતાં પણ તેઓ આ વિસ્તારના ખેડૂતોની જે મહેનત જે કરી રહ્યા છે તેની ચિંતા કરતા નથી. ખરેખર આ વિસ્તારના ખેડૂતોની ચિંતા કરવી જોઈએ અને આ વિસ્તારના ખેડૂતોને વીજ પુરવઠો સમયસર મળે તેની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. આ સાલ સારું ચોમાસું રહ્યું છે, સારો વરસાદ રહ્યો છે, જેના કારણે બોર કૂવા છલકાયા છે, પરંતુ વીજ પુરવઠો ના હોય તો આ વિસ્તારના ખેડૂતો કઈ રીતે ખેડૂતોને પોતાના ખેતરની અંદર પાણી વારી શકે. તેના જ કારણે આજે આ ખેડૂતો જે છે પોતે મહેનત કરી રહ્યા છે અને પોતાનો જે ટામેટાનો જે છોડ છે તેને બચાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે, પરંતુ આ વિસ્તારના અધિકારીઓ MGVCLના અધિકારીઓ આ વિસ્તારના લોકોની ચિંતા ક્યારે કરશે. આ વિસ્તારના લોકોએ ખેડૂતોએ અધિકારીઓને અવારનવાર રજૂઆતો પણ કરી છે, ફોન દ્વારા પણ રજૂઆતો કરી છે, પરંતુ અધિકારીઓ ક્યારે આ